कोलकाता च गैंगस्टर जयपाल पुलर ते जसप्रीत ऑपरेशन जैक च कीते गए ढेर। शाहपुर जी इनकलेव च हुई सी मुठभेड़। जगराऊं च 2 ASIs दे कतल करके हुए सन फरार। जयपाल कई वरियां तो सी अंडरग्राउंड। वैक्सीन घोटाले दे इल्जामां ते सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दा गोलमोल जवाब। इल्जामां तो झाड़िया पल्ला। सीएम दी हिमायत च बोले साडा कैप्टन कैप्टन ही। शहर च लगवाए कैप्टन दे पक्ष च होर्डिंग। केंद्र सरकार ने मुड़ खेती कानून रद्द करन तो कीता इनकार। तोमर बोले कानून नहीं हो सकते रद्द, गलबात लई आं तैयार। किसान जथेबंदियां दा जवाब कानून रद्द करवाउण दे सिवा होर कुछ भी मंजूर नहीं। केंद्र ने पंजाब नूं RDF देण तो हथ खिच्चे पिछे। कणक ते नहीं दिता 800 करोड़ दा फंड। चिट्ठी च लिखिया इस्तेमाल दी जानकारी मिलन ते ही लिया जाएगा फैसला। पंजाब सरकार दा दावा, दित्ती जा चुकी है जानकारी। कैनेडा दे ओंटारियो च मुस्लिम परिवार दे कतल बाद सड़क तो लेके संसद तक रोस। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलानिया अतवादी हमला। क्या देश दे विच इस्लामोफोबिया ते नस्लवाद दी कोई थां नहीं। जयपाल पुलर जुर्म दी दुनिया दा अजिहा नाम जो पुलिस दे लई सरदर्दी बनिया होया सी। कई सालां तो ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੈਪਾਲ ਪੁਲਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। शहर कोलकाता, थान न्यू टाउन शाहपुर जी इनक्लेव। अंजाम गैंगस्टर दा खौफनाक अंत। ਇਹ अंजाम है उस राह ते तुरन दा जिथों वापस आउणा बहुत मुश्किल हुंदा है। कोलकाता च पुलिस दी गोली दा शिकार होया कई सालां तो पुलिस नाल लुकन मीटी खेड रहा गैंगस्टर जयपाल पुलर है। ਇਹ कोलकाता दे न्यू टाउन शाहपुर जी इनकलेव ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਖੁੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਪੁਲਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। जसप्रीत और जयपाल ये पंजाब के निवासी हैं। वहाँ पे इन्होंने कई सारे दे आर गैंगस्टर्स, नोटेड गैंगस्टर्स, इनामी हैं। एक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 10 लाख का इनाम दिया हुआ है, एक के खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम। ऑपरेशन तो पहले से इंफॉर्मेशन रेकी ये इसके कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, बट फाइनल जो ऑपरेशन जिसके बारे में आप शायद जानने में इच्छुक हैं तो करीब 3-3:30 बजे के आसपास में। एब्सोल्युटली हम लोग तो अरेस्ट करना चाह रहे थे उनको, ठीक है, हम लोगों ने अरेस्ट किया। हम लोगों ने अरेस्ट करने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था कि इतना रिटेलिएट, इतना फायरिंग होगा उनकी तरफ से, इतने वेपन्स उनके पास में होंगे, इतना बड़ा असला होगा उनके पास में। जो अभी मिला है 5 सोफिस्टिकेट वेपन्स हैं, 89 7 लाख रुपए हैं। तो उनके इमीडिएट हमारे ऊपर फायर करने के बाद ही हमारे लोगों ने उनके ऊपर रिटेलिएटरी फायर किया। SP सुखो बृष्टि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्शन एरिया 3, पुलिस स्टेशन न्यू टाउन कलकत्ता। तो वो स्पेसिफिक इनपुट शेयर करी गई, उस पर काम किया गया। उनके पास ये भी शेयर किया गया कि इसके पास करीब 5 वेपन हो सकते हैं। तो और बिकॉज जयपाल हमेशा आर्म्ड रहता था तो वो भी शेयर किया गया। सो उन्होंने टीम इकट्ठी करी, STF की टीम कलकत्ता, STF वेस्ट बंगाल की टीम, और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। तो उसमें ये 2 वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था, और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगराऊं में। जो डिस्क्लोजर्स दर्शन और बब्बी ने जो बताया था तो उसने भी फायरिंग करी थी। उस दिन दर्शन ने भी फायरिंग करी थी, जस्सी ने भी फायरिंग करी थी, जिसके कारण हमारे 2 उनकी मौत हुई थी। सो ये कहानी है जो आज वहाँ पे हुआ। जयपाल ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਕ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ 2 ASIs ਨੂੰ ਜयपाल ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਕੀ ਤੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜयपाल ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ। मार्केट जगराऊं में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 15 मई को, जिसमें 4 लोग थे, एक कैंटर, एक छोटा ट्रक था
और एक गाड़ी थी। हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिस पे एक्ट करते हुए हमारे 2 ASIs और एक और पुलिस जवान थे, वो लोग गए वहाँ पे। हमारे 2 ASIs की वहाँ पे मौत हुई। दैट वाज ऑन द 15th ऑफ मई। उसके बाद पंजाब पुलिस ने हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो तो ऑपरेशन जैक के तहत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जाल फैलाया गया, जो करीब 4-5 स्टेट्स में जाल फैलाया गया, जिसमें करीब 15-20 दिन से हमारे ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे। हरियाणा में भी कुछ एक्टिविटी हुई, हिसार में एक्टिविटी हुई। उसके बाद भी हमने अपने काउंटर पार्ट से बात करी। उसके बाद हमारे को पहली सक्सेस मिली यहाँ पे 28 मई को ग्वालियर में। डाबरा एक सब डिवीज़न है ग्वालियर की, जहाँ पे 2 लोग दर्शन और डाबरा एक सब डिवीज़न है जस्ट ग्वालियर के बाहर। तो वहाँ पे सफलता मिली, जिसमें जो 4 लोग ग्रेन मार्केट में थे 15 मई को, जिन्होंने हमारे 2 ASIs को मारा था, तो उसमें दर्शन और बब्बी जो थे वो लोग उस दिन जयपाल को कपड़े वपड़े देने आए थे, और चीज़ें ड्रग्स वगैरह भी तब बरामद हुई थी 15 मई को। तो उन लोगों को वहाँ से पकड़ा गया। एक तीसरा जो आदमी उनको शेल्टर कर रहा था, उसको भी वहाँ से पकड़ा गया 28 मई को। पिछले 2-3 दिन से भी CCTV फुटेज था एक गाड़ी का, हमें कुछ CCTV फुटेज मिला था ग्वालियर के पास से। ब्लैक कलर की होंडा एकॉर्ड व्हीकल थी, वेस्ट बंगाल का नंबर था। वो गाड़ी सामने आई। एक फिर उसी कड़ी में आगे काम करते करते एक कुछ वॉच वगैरह हमने लगा रखी थी। कुछ सस्पेक्टेड हाइडआउट्स थे आउटस्कर्ट्स ऑफ अपने ट्राई सिटी में, जिस पे कुछ वॉच लगाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनपुट्स गैदर किए गए, जिससे पता लगा कि एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12-12:30 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स ने, इसकी शादी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं। तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फ़लाँ फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह इसी ने वो जगह लेके दी थी, जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ। ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਸਰੇਰਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਖਲ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3-3.5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼-ਪੂਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜੈਪਾਲ ਖਿਲਾਫ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੈਪਾਲ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਰੌਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੈਪਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੈਪਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਚਕਮੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੌਫਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैप्टन हैं, वो कैप्टन रहेंगे। और कैप्टन एक ही होता है जी। हाँ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾ ਪਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैप्टन हैं, वो कैप्टन रहेंगे। और कैप्टन एक ही होता है जी। हाँ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और इस कानून में अगर आपको कोई खामी लगती है तो निश्चित रूप से हम उसका निराकरण करेंगे। जिन्नी देर तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते उदों तक अंदोलन जिहड़ा वा ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਊਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया। जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी, लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम सम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ,
ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਿਆਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ MSP ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1940 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ MSP 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੱਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੜਿਆ ਚੱਕਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। एक थर्ड वेव भी आएगी और हमें उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि जो पीडियाट्रिक जो बच्चों का एज ग्रुप है 18 साल से कम, उसमें वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। सितंबर के करीब दोबारा राइज होना शुरू हो सकता है। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਜੱਦ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। स्पेनिश फ्लू को देखिए, 1918 में जब शुरू हुआ था तो 2 साल में 3 से 4 वेव आई थी उसकी। तो इसी तरह से इसकी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक थर्ड वेव भी आएगी और हमें उसके लिए तैयार रहना है। वो तो डेफिनेटली आएगी, पर हमें तैयार रहना तो ज़रूरी है। क्योंकि जो पीडियाट्रिक जो बच्चों का एज ग्रुप है 18 साल से कम, उसमें वैक्सीनेशन नहीं हो रही है और हो सकता है फ्यूचर में, अभी ट्रायल चले हुए हैं तो फ्यूचर में वैक्सीनेशन हो। इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन और साइंटिस्ट की भी रहती है कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर ये ऐसे लगता नहीं है। क्योंकि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में तब भी तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे, और सेकंड वेव में डेफिनेटली ज़्यादा बच्चे और सारे एज ग्रुप इन्वॉल्व हो गए। पर क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ज़्यादा ज़रूरी तो हमें तैयारी करनी है कि हम थर्ड वेव को कैसे टेकल कर सकते हैं। पर हम लोग तो पूरे तैयार हैं, चाहे कितना भी नंबर होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा थर्ड वेव का, या बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या सारे एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। हमें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो तैयारी है कि हमें क्या तैयारी रखनी है। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ। सितंबर के करीब दोबारा राइज होना शुरू हो सकता है, पर क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इम्पोर्टेंट है कि अगर लोग अनुशासन रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे, कोई बड़ी गैदरिंग जैसे चाहे रिलीजियस है, पॉलिटिकल है या मैरिजेस या कोई भी फंक्शंस वगैरह में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1273 ਕੇਸ ਆਏ, 60 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੁੱਕਣਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਤ
ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੂਨ ਦਾ ਅਤ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਟਾਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚਾਨਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਟ ਵਿਛਾਉਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 3-3 ਕਰਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 4-4 ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੰਡੇ ਮਿੱਡੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਥਾ 'ਚ ਤਪਸ਼ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਟ ਵੀ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਣੇ ਆਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਟ ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਟ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।